أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنه ورضوا عنه. سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنه ورضوا عنه. سورة التوبة. میرے پاس بیٹھے ہوئے مصفق استاذ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عاجز ساتھیوں، میں آج جس تقریر پر اپنا لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں اس تقریر کا نام ہے حقوق صحابہ۔ حقوق صحابہ ایک مقدس جماعت ہے جس نے اپنے مال، جان، وقت اور صلاحیتیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر دی، جن کے سینے قرآن کا محفوظ گھر، جن کے زندگیاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتا پھرتا آئینہ تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر صحابہ کرام کی عظمت، ان کے فضیلت اور ان کے مخلصانہ قربانی میں تذکرہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سورہ توبہ۔ یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ مہاجرین و انصار و تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بعد صحبت پائی، اللہ تعالیٰ کے خاص پسندیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولنے والے دراصل اس قرآن کی آیت کے مقابلے میں کھڑے ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہاجرین و انصار کو سابقین کے لقب سے نوازا اور ان پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی اتباع کو لازم قرار دیا۔ جب اللہ خود ان کے عظمت بیان کرے، ان کے تعریف بیان کرے، ان کے قربانی کے اعتراف کرے تو کسی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ناجائز لفظ کہے۔ لا تصبحوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کے ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت، یہ حدیث واضح کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عمل کا وزن عام مسلمانوں کے عمل سے کئی بڑھ کر ہے، ان کے مقام، ان کے قربانی، ان کا عزت اور ہم میں سے کسی کا پاس نہیں ہے۔ جن لوگ صحابہ کرام سے گستاخی کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں ایک لڑکا صحابہ کرام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ناجائز لفظ کہا، ان کو غلط میں لٹک کر اس کو مارا۔ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتے ہیں، ان کو قتل کر دینا یہی اس کے لیے دراصل چیز ہے۔ ایک مومن بزرگ کا ہستی محبت سے بھری رہتی ہے، جن کے بدولت اسلام ہم تک پہنچا۔ صحابہ کرام کے احترام کرنا واجب ہے، ان کا ذکر تعظیم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ تلک دماء طہر اللہ منها ایدینا فلنطہر منها السنتنا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ معاملات ہے جس نے اپنے مال جان، یہ معاملات ہے جس نے اللہ نے ہمارے ہاتھ کو پاک رکھے تو ہمیں اپنے زبانے سے بھی اپنے ہاتھ کو پاک رکھنا چاہیے۔ ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے انتہائی ادب ہے اور خاموشی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا، سنت کو سیکھا اور دنیا کو نافذ کیا۔ ہم پر لازم ہے کہ صحابہ کرام کی روشنی کو حاصل کریں، ان کے تقوی، ان کے اخلاق، ان کے جہاد اور خدمت دین اور محبت دین ہے۔ صحابہ کرام کی عزت کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جن لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، جن لوگ صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ جن لوگ صحابہ کرام کو سیرت کو اپناتے ہیں اللہ ان کو روشنی کا راہ دکھاتا ہے۔ جن لوگ صحابہ کرام کے سیرت کو اپناتے ہیں اللہ ان کو روشنی کا راہ دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام کی احترام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا، اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد دعوت اسٹیج دوں گا محمد رضوان کو، اس کے بعد تیار رہیں عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلبہ، آج کے اس بزم مسابقہ میں جس عنوان کے تحت کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے قرآن سے دوری، وقت کا المیہ. معزز ساتھیوں، قرآن مجید وہ معزز و معتبر عظیم کتاب ہے جس سے رشتہ جوڑنے والوں، محبت کرنے والوں، عمل کرنے والوں اور جس کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالی عزت و احترام کا مقام عطا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر پورے طور پر انسانی زندگی، نظام اور مکمل ضابطہ حیات موجود ہے تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ہے. معزز سامعین، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر اگر غور کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلم دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے عظیم کتاب پر یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ شرک جیسی بدترین گناہوں پر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ عقیدہ سے بھٹک جاتے ہیں. محترم سامعین، قرآن مجید سے دوری اعراض سے کیا مراد ہے اس سے جاننے سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے دوری اعراض سے کیا مراد ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے مشہور کتاب الفوائد کے اندر فرمایا فمن لم يتأثر بسماع القرآن ولم ينتفع به فليس فيه خير اصلا ومن اعرض عنه فهو من اشد الناس خسرانا. جو شخص قرآن کو سن کر متاثر نہ ہو، اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں اصلاً کوئی خیر نہیں. اور جو لوگ قرآن مجید سے منہ پھیر لے، اعراض کرے، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والوں میں سے ہے. محترم سامعین، آج ہم مسلمانوں کی حالت جس پستی، کمزوری اور انتشار کا شکار ہے یہ اچانک نہیں ہوا. جب ہم اپنے کردار، ایمان، علم و حقیقت کو چھوڑ دیا تو ہماری عزت بھی جاتی رہی. اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے نہایت درد کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم سامعین، اللہ رب جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس کے پاس لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کو، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورہ طہ میں ان کے برے انجام کا نقشہ یوں کھینچا ہے جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا اسی طرح میری آیت تمہارے پاس آئی تھی لیکن تم نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا، لہذا آج تم بھی اسی طرح نظر انداز کر دیے جاؤ گے. مذکور آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری کا انجام دونوں جہاں میں اللہ رب العالمین نے سزا متعین کر دیا ہے. جیسا کہ دنیا میں اسے اس طرح سزا دیتا ہے اسے ہر چہر جانب سے تنگی گھیر لیتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا فَسَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ. جرم کرنے والوں پر بھی دنیا میں ذلت آئے گی اور قرآن کو چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے اور ذلت اور بے وقاتی دنیا کی سزا ہے. محترم سامعین، کتنی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے عظیم کتاب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے پاس لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں.
यहीं से मैं अपना तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अभी भी ज़िंदा है, सांसें चल रही है, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, कुरान से अपना ताल्लुक़ रब्त मजबूत करे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों की कुरान मजीद की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर अब्दुर्रहमान बादहू अबू हंजला तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहता अश-शजरा व क़ाला an-नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुन निफाक़ बुग़्दुल अंसार। मुअज़्ज़ज़ हुक्मा, मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम और मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, आज मैं जिस अज़ीम नहायत मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ वो है हुकूक़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम। सामीन किराम, आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सहाबा किराम कौन है, सहाबा किराम किसको कहते हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया, मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अला ज़ालिका वला तख़ल्लत रुद्दा, जो ईमान के रोशनी में डूबकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए हो और ईमान ही पर दुनिया से रुखसत हो और दरमियान में दो चार क्यों ना फितनों से भी हुए हो। ये तारीफ लफ्ज़ों में बहुत मुख्तसर है, मगर इसके अंदर मोहब्बत, इखलास, कुर्बानियों, वफादारियों के समंदर छुपे हुए हैं। सामीन हज़रात, सहाबा किराम वो पाकीज़ा काफ़िला है जिनका अज़मत की शुमार मुमकिन ही नहीं। सहाबा किराम वो हस्तियाँ जिनकी कदमों के खाक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक आने वालों के लिए हिदायत का चिराग बना दिया। सहाबा किराम वो नुकूस कदसियाँ हैं जिनकी रफ़ाक़त से ईमान को ज़िंदगी मिली, कुरान को हिफाज़त मिली और दीन को दुआ मिला। सहाबा किराम वो अज़ीम हस्तियाँ हैं जिनके बारे में कुरान हदीस में मुख्तलिफ मकामत पर दलील वारिद हुए हैं। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन अंसार अल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, और मुहाजिर अंसार में से सबसे पहले ईमान लाने वालों जिन्होंने भलाई के साथ उनकी इत्तबा की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब से राज़ी है और वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राज़ी है। सामीन हज़रात, सोचिए जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हो जाए क्या उनसे मोहब्बत ना करना ईमान हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर सूरतुल फतह में ऐलान किया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब से राज़ी हो चुका है। सामीन किराम, ये वो लोग हैं जिनके रज़ा होने के ऐलान उस अर्श वाले रब ने किया है, तो हम उन पर क्यों ना अपने जान निछावर करें। सीधे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास क़र्नी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे उम्मत के लोग हैं। जगह फरमाया, अस्हाबी अम्मतुल लिउम्मती, मेरे सहाबा मेरे उम्मत के लिए ईमान है। और एक जगह तंबीह करते हुए फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। फअल्लाह लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा अदराका मुद्दा अहदिहिम नसीफुहु, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ जितना सोना खर्च कर दे तो भी सहाबा के एक मुद्द के बराबर नहीं हो सकता। सामीन हज़रात, सहाबा का ये वो मकाम है जिन तक अपना ख्याल भी पहुंच नहीं सकता, तो हम उनके शान कटाने वाला कौन होते हैं। आइम्मा किराम ने भी सहाबा के हुकूक को बयान किया है। चुनांचे इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने फरमाया, मन सुन्नत तरदी असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तारुज़ लिफज़लिहिम व क़फ़ुल लिसान अम्मा शजरा बैनहुम, यानी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत किया जाए, उनके नाम के आखिर में रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़े जाए और उनके इख्तिलाफात के बारे में अपनी ज़बान को बंद रखी जाए। सामीन हज़रात, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने अपने किताब अस्सारिमुल मस्लूल के अंदर फरमाया, मन सब्ब सहाबत फ़क़द किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिही, जिसने सहाबा को बुरा कहा वो अल्लाह का किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुखालिफ है। सामीन हज़रात, इन्हीं फ़ज़ाइल व कुर्बानियों की वजह से हम पर बहुत से हुकूक लाजिम है, जैसे उनसे मोहब्बत करना, उनके लिए दुआ करना, उनके नाम का आखिर में रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ना और उनके मकाम को पहचानना, उनके तरफ मंसूब बातों में अदब इख्तियार करना। सामीन हज़रात, उनके बारे में दिल में कोई बात ना रखना। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाया है, रब्बना इग़फिर लना व लिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ए हमारे रब, हमारे और उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए और हमारे लिए ईमान लाने के लिए हमारे दिल में कोई कीना ना रहने दे। लेकिन अफसोस आज क्यों सहाबा को क्या मोहब्बत करे, आज लोग सहाबा के दलील क्या बयान करे, उनके लिए सहाबा के दिलों में बाग़ और ज़हर भरा हुआ है जो कि सरासर हराम है और ईमान के मुखालिफ है। सामीन हज़रात,
ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम को, दीन को हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने 25 साल के अंदर इस्लाम को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया है। आज उन्हीं पर जबान खुली जाती है, ये बदबख्ती नहीं तो और क्या है। सामीन हज़रात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार व आयतुल निफाक बुग़्दुल अंसार। सहाबा से मोहब्बत करना, अंसार से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और उन पर बाग़ रखना मुनाफिक का अलामत है। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूं, ए हमारे रब, हमको सभी लोगों को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के हुकूक पहचानने के और उनके मकाम को पहचानने, उन पर दुआ करने, उनके नाम के आखिर में रज़ियल्लाहु अन्हुम पढ़ने की तौफीक अदा कर। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसके बाद स्टेज पर अबू हंज़ला, तैयार रहें नफीस रिजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुहतरम व मुकर्रम सदर अंजुमन, बाक़ार हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज इस पुररौनक बज़्म में जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रहा हूँ वह है कुरान से दूरी वक्त का अलमिया। मुहतरम सामिईन, कुरान करीम एक तरफ मारिफ व हकम मवाइज़ व इब्र का एक बहर बेकरा और रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए चश्माए फैयाद है, तो दूसरी तरफ फसाहत व बलागत, कलाम व बयान और अदब व लुगत का वो शाहकार है, जिसके सामने बड़े बड़े उदबा और माहिरीन फन अपने घुटने टेक कर बेबदाती और बेमायगी का एतराफ़ करने पर मजबूर है। ये अल्लाह की आखिरी और इनकलाब अफरी किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और देगर आसमानी किताबों के बरअक्स उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लेते हुए फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है और हम खुद उसके मुहाफिज हैं। लेकिन यही वजह है कि आज से 1450 साल पहले जो कुरान था, आज भी हर बहर वही कुरान हमारे हाथों में मौजूद है। यही वो किताब है जिसका अल्लाह ताला ने हुदल लिन्नास और शिफा व रहमा कहकर तमाम इंसानों के लिए हिदायत और रहमत का शफा बनाया है। लेकिन अफसोस, इस किताब की ढेर सारे फजीलत निगाहों के सामने होते हुए भी आज मुसलमानों ने कुरान को ताकों की जीनत बना दिया है और कुरान को बेफायदा समझ लिया है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है, लेकिन हमने उस पर गौर फिक्र करना छोड़ दिया है, उस पर अमल से जिंदगी खाली कर ली है। मुहतरम हज़रात, यही वजह है कि कल जिन घरों में आयत कुरानी के नगमे गूंजा करते थे, आज उन्हीं घरों से फिल्में, गाने और मुख्तलिफ लघु किस्म की आवाज़ें आती है। आज मुसलमानों को कुरान से दूर देखकर आंखें अश्कबार हो जाती है। चुनांचे हम देखते हैं कि लोग अकीमुस सलाह भी पढ़ते हैं और नमाज से गाफिल भी रहते हैं, वातुज़ ज़का भी पढ़ते हैं और ज़कात देने में बखालत से काम भी लेते हैं। उससे बढ़कर यह है कि कुरान मजीद के तिलावत के बावजूद लोग शिर्क, कब्र परस्ती और आबा परस्ती के दलदल में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कुरान ने ला तुश्रिकू बिल्लाह के जरिए शिर्क को हराम करार दिया था, फिर भी लोग शिर्क कर रहे हैं। कुरान ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना फरमाकर वालिदैन के साथ इस सलूक की तालीम दी थी, मगर उसके बावजूद कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने औलाद के हुस्न सलूक से महरूम रहकर एरिया रगड़ कर मर जाते हैं। कुरान ने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन फरमाकर लोगों के साथ हुस्न मुआशरत की तालीम दी थी, मगर लोगों ने उसे पसे पुत्र डाल दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला यग़तब बअदुकुम बअदा, यानी कोई किसी की गीबत न करे कहकर मुआशरे को अमन सुकून का गहवारा बनाने का हुक्म दिया, मगर आज मुआशरा गीबत और चुगली की आग में झुलसता नजर आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमने सहाबा इकराम की हालत जिंदगी को भुला दिया है कि वो कुरान से कितना शगफ रखते थे। चुनांचे जब सहाबा इकराम को कोई आयत मालूम होती और उसमें कोई हुक्म होता तो अपने जाने निछावर कर देते थे। मुहतरम हज़रात, लेकिन हमने इस्लाम के महबूब कलमा को पढ़ा
अपनी पेशानी पर मुस्लिम होने का लेबल लगाकर कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने का दावा किया, लेकिन हमारे अमाल व अक़वाल व अखलाक उस अजीम किताब के बिल्कुल बरअक्स है। कुरान ने वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा का दर्स देकर लोगों को चोरी करने से मना फरमाया है, और वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल का पैगाम देकर लोगों के हुकूक गस्ब करने से मना फरमाया है, और वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू का नगमा सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाइन की खिलाफ वर्जी से बाज रखा। लेकिन हमने उनमें से किसी एक को अपने गले का हार बनाया, अगर एक को अपनाया भी तो दूसरे को तर्क कर दिया। मुसलमानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से ये शिकायत करेंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे रब बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, तो उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? क्या उस वक्त तुम्हारी हालत खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला के मिथल ना होगी? आज कुरान से दूरी इख्तियार करने और उसकी तिलावत ना करने और उसके माना और मफहूम को ना समझने ही का नतीजा है कि हर जगह जिल्लत और खार हमारी मुकद्दर बन गई है, हमारी शान और शौकत जाओ व हज़मत ज़वाल पजीर हो गई। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरानी अहकामात को समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू पर गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ नफीस रिज़ा को। उसके बाद तैयार रहें अली और रहमान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، متفق عليه۔ جناب صدر، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے حقوق صحابہ رضی اللہ عنہم۔ محترم سامعین اکرام، اس کرہیت کے اندر سب سے زیادہ مقدس و متبرک اعلیٰ صلات و کردار سے ہمکنار، صدقات و امانات کے سچے سپہ سالار، تقوی و طہارات کے حقیقی پاسدار، شرک و بدعات سے بیزار، اخوت و بھائی چارہ کے حقیقی علم بردار، اسلام کے معنی و مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے اور تعلیم اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں نشر کرنے میں پیش رہنے والوں کے سردار، اس مقدس جماعت کی فضیلت و اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمائے ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم سامعین اکرام، آئیے ہم جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی لغات میں صحبت و صحابت سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق ایک ساتھ زندگی گزرنے والے پر ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابۃ فی تمییز الصحابہ میں صحابہ اکرام کے بارے میں فرمائے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی